शुभ सकाळ पिलामाने। आशा करुछि तुमे माने बहुत भलो थिबो। आजिर एही पाठको मु तुमको स्वागत करुअछि। पिलामाने आजि आमे षष्ठ श्रेणीर विज्ञान बहिर अध्याय 3 सुषम खाद्य सुस्थ शरीरर उपाय एहार पाठ समय क्रमे रोषेई प्रणाली किपरि बदलिछि ताहाकु आलोचना करिबा। एहाकु पढ़ि सारिला परे तुमे माने पारंपरिक एवं आधुनिक रोषेई प्रणाली को वर्णना करिब। ताहा सहित पारंपरिक एवं आधुनिक रोषेई प्रणाली रे व्यवहृत सामग्री गुड़िकर नाम कहिब। ताहा सहित पारंपरिक रोषेई प्रणाली बदलिबार कारण मध्य कहिब। ठीक अछि, एबे आमे पूर्व पाठर आलोचना करिबा। एही चित्र को देख, एठारे विभिन्न राज्यर पारंपरिक खाद्य रही अछि। मने पड़ुछि तो? हाँ दीदी, एठारे आमे आलोचना करिथिले आम देशर भिन्न भिन्न राज्यर पारंपरिक खाद्य भिन्न होई थाए। जेपरि कि ओडिसार पखाला भात, पंजाबर मकार रुटी और सोरिसर साग, कर्नाटकर इडली और डोसा। ठीक अछि। ताहा सहित कौनसी राज्यर पारंपरिक खाद्य साधारणतः सेही राज्यर उत्पादित फसल आधारित होई थाए। जेपरि कि पंजाब रे उत्पादित फसल हेउछि मक्का बा गहम, तेणु सेठाकार लोके बहुत रुटी खाइबा पई पसंद करंती। ताहा हेउछि तांकर पारंपरिक खाद्य। ताहा सहित आमे आलोचना करिथिले भारतर विभिन्न अंचलर खाद्य पदार्थ सेही निर्दिष्ट अंचल उत्पादित शस्य, खाद्य रुचि, संस्कृति एवं परंपरा अनुଯାयी भिन्न होई थाए। जेपरि के हम ओडिसा कथा आलोचना करिबा। ओडिसा रे आमे जानिले धान अधिक हेउथवारो आमे भात खाउचंती। ताहा सहित खाद्य रुचि, जेमिति कि हमरो गोटिए परिवार रे जेते जण सदस्य थांती प्रायतः कहार को प्रकार रुचि थाए, समस्तଙ୍କର अलगा अलगा थाई पारे। जेमति कि काहाकू भात खाइबाकू भलो लागुथबा बेले काहाकू रुटी खाइबाकू भलो लागे, काहाकू चकुली पिठा खाइबाकू भलो लागे। तेणु खाद्य रुचि मध्य भिन्न भिन्न होई थाए। ताहा सहित संस्कृति एवं परंपरा, जेपरि हमर प्रथमाष्टमी रे आमे एंडुरी पिठा खाइ थांती किंबा रजरे आमे पोड़ पिठा खाइ थांती। एहाकू आम पूर्वज माने बा आम परंपरा रही आसी अछि। तेणु आमे एहाकू मानि करी मध्य हमर खाद्य नै थांती बा ग्रहण करि थांती। तेणु भारतर विभिन्न अंचलर खाद्य पदार्थ एही तीनोटी उपरे निर्भर करी भिन्न होई थाए। ताहा हेउछि उत्पादित शस्य, खाद्य रुचि, संस्कृति एवं परंपरा। ठीक अछि, एबे आमे आजिर पाठ को जिबा। एहा हेउछि प्रथमे आमे आलोचना करिबा रोषेई प्रणाली, जाहाकू कि आमे रोषेई करिबा प्रक्रिया कहि थांती। एथिरे आमे रोषेई प्रस्तुति विभिन्न सामग्री ए विषय रे आमे आलोचना करिबा। एथिरे आमे पुरातन और नूतन रोषेई प्रणाली विषय रे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे पुरातन बा पारंपरिक रोषेई प्रणाली कथा मने पकाइबा। पिला माने किछि मने पडुछि? एहा कोन हेइथिबो टिके चिंता करी कहिलो। हाँ, वेरी गुड। एथिरे चुल्ली व्यवहार हेइ थाए ना। हाँ, एही बड़ी आहुरी मध्य कथा अछि। एहा हेउछि एथिरे खोला नियारे खाद्य रंधा जाएबा चुल्लीर व्यवहार होई थाए। ता सहित काठ और गोबर घसी आदि जाळेनीर व्यवहार करा जाए। माटीर बासन कुसन व्यवहार करा जाय थाए। मसला प्रस्तुति पाए शिळ शिळपुआर व्यवहार होई थाए। एठारे गोटे चित्र को देख। एठारे मा କିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପରିବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି ଘଷି ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଳେଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମାଟିର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲି। ରିମା, ତମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ କହିଲ, ତମ ଘରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲି ଅଛି କି? हाँ दीदी, अच्छी किंतु व्यवहार होउनाही। अच्छा अच्छा, आमे टिके तारि विषय आलोचना करिबा। एथिरे जाळेनी पई काठ घसी पत्र आदि व्यवहार करा जाए। एथिरे समस्या कोन जानिछ? एथिरे ना धुआं बहुत अधिक होई थाए। ता सहित धुआं जोगु हमर स्वास्थ्य रे क्षति घटी थाए। जेपरि कि मां माने फुसफुस जनित रोग रे पीड़ित होई थांती। ता सहित रोषेई पाई एथिरे बहुत समय लागि थाए।
ଜାଣିଛ, ଆସ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କିଭଳି ଚୁଲିରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେଇଥାଏ, ମା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗ, ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପାରମ୍ପରିକ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୁନା, ତମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ କହିଲ, ମନେ ପଡୁଛି କିଛି? ହଁ ଦିଦି, ଆମର ଶିଳ ଅଛି, ସେଥିରେ ମସଲା ବଟାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ଶିଳ ଆଉ ଏପଟେ ହେମଦସ୍ତା, ଏଇଭଳି ଆମର ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାରମ୍ପରିକ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ଶିଳ ଶିଳପୁଆର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ହେମଦସ୍ତାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଥିରେ ମସଲା ବାଟିବା ସମୟରେ ମା ମାନଙ୍କର ହାତ ନାଲି ନାଲି ପଡି ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ବାଟିବା ସମୟରେ ହାତରେ ମସଲା ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ହାତକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆସ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାସନ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାସନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତୁମ ମାନଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମାଟିର ବାସନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିଭଳି? କାରଣ ମାଟିର ବାସନ ଆମେ ଧରୁ ଧରୁ ବା କୋଉଠି ଟିକେ ବାଜିଗଲେ ଯଦି ହାତରୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା, ଏହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ବାସନ ଗୁଡିକ ଆମର ପ୍ରାୟ ପାରମ୍ପରିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବା ପୁରାତନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ କଢା, ଏଇଠି ଆମର ଡେକ୍ଚି, କଢା ବା ତାକୁ କଢେଇ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନା। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ତାୱା ରହିଛି, ଡେକ୍ଚି ରହିଛି, ଆମର କଢେଇ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ନୂତନ ସମୟକୁ ଯିବା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସମୟକୁ ଯିବା। ଆଧୁନିକ ସମୟର ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଥିରେ କଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବା ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ମୁନି, ତମେ ଟିକେ କହିଲ ଚିନ୍ତା କରି, ଏହା କେମିତିକା ହେଇଥିବ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏହା ଏଇ ପ୍ରକାରର ହେଇଥିବ ନା କି? ଦେଖ, ଏଠାରେ ତିନିଟି ଚୁଲା ଆମର ଅଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତିନି ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଚାରିଟା ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଚୁଲା ଅଛି। ଆମର ଯେମିତିକା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେମିତି ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଏଥିରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସେ, ଆମେ କହନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ସେଥିରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବା ଚୁଲିରେ ଗୋଟିଏରେ ଆମର ତିନିଟା ଚୁଲା ରହୁଛି ବା ଚାରିଟା ଚୁଲା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 3-4 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଚୁଲାରୁ ଆମର ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ବା ଆମର କୌଣସି ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ପାରମ୍ପରିକ ତ ଗଲା, ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା ଆଧୁନିକ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୋଉ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ହେଉଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆଧୁନିକ ସମୟର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହା ପାଇଁ କଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ? କୁନୁ, ତମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲ, କଣ ସବୁ ଥିବ, କୋଉଥିରେ ଆମେ ମସଲା ବାଟୁଥିବା? ଭେରି ଗୁଡ, ଏହା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ଭେରି ଗୁଡ। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବା ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଯୋଉଟା କି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ମସଲା ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି ବାଟିବା ପାଇଁ, ଏହା ଆମେ ସହଜରେ ବାଟିଥାନ୍ତି ନା କି? ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ଏଥିରେ ଆମର କଣ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ନା, କମ ପରିଶ୍ରମରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି କି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ କରି ସୁଇଚ ଟା ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ କମ ସମୟ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ ପିଲାମାନେ।
ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ, ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା। ଦେଖ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଚୁଲାଟି ଆମର ଅନ୍ ହେଇ ଅଛି, ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନରେ ଥାଏ। ଏ ପାଖରେ କଣ ହେଇଛି ଆମର ଡାହାଣ ପାଖରେ, ଏଠି ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରୋଷେଇ କମ ସମୟରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ରୋଷେଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ଜାଳେଣୀ ଦରକାର ନଥାଏ। ଏଥିରେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତା ସହିତ କମ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଖାଲି ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସହଜରେ ରୋଷେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ ହେଲା। ଏହା ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଏହିଭଳି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ବା ଏହି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମର କଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି ନା, ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗରମ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବାସନ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ, ନନଷ୍ଟିକ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି। ଏହା ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଏହା ଆମ ହାତରୁ ଯେତେ ଥର ଖସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଚେପା ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ଏବଂ କମ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରେସର କୁକର। ଏଥିରେ ଆମେ କମ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଠି ରହିଛି ନନଷ୍ଟିକ ର ବାସନ କୁସନ। ଏଥିରେ ଆମେ କମ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କମ ସମୟରେ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳିବାର କାରଣ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକର କିଛି ଥିଲା, ଏବେ ନୂତନ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକରୁ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ବିକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା। ଯେମିତି ନୂତନ ରନ୍ଧନ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ନାଇଁକି? ଯେମିତି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଆହୁରି ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା, ପୁଣି ଆମର ଆସିଗଲା କଣ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିଗଲାଣି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖ, ଏଠି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିଳ ପୁଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଟିର ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ ବା ନନଷ୍ଟିକ ର ମଧ୍ୟ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ଠାରୁ ଏହିଭଳି ନୂତନ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଲା ବା ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆସିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଲେଣି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଦେଖ ବାମ ପଟରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଗୁଡାଏ କାଠ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠି ମାଟିର ବାସନକୁସନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହେମଦସ୍ତା ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ରହୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ଘରର ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ରୋଷେଇ ଘରର ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଯେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରହିଛି, ଏଠି ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକର ରହିଛି, ଏଠି ଦେଖ ଚିମନି ରହିଛି। ବହୁତ ନୂତନ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ରୋଷେଇ କମ ସମୟରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ହେଇଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା, ରୋଷେଇ ଘରେ ଧୂଆଁ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିମନି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରର ସମସ୍ତ ଧୂଆଁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବାହାରକୁ ଛାଡିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖ, ବାହାରୁ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରୁଛି। ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଅତି ସୁବିଧା
କରାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସହଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କମ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଘଟିଛି ଆମର ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଠାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଦେଖୁଛ କିମ୍ବା ଏଇଠି ଟ୍ୟାକ୍ସି ତମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ, ଆମର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡି ଆମର ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ କାରଣକୁ ଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ। ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା, ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କମ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁଛି। ବା ଆମେ କହିପାରିବା, ଘରେ ବସି ଆମେ ଟିଭିର ରିମୋଟ ପ୍ରେସ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ କଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିପାରିଛି ଏବଂ ତାର କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଜି କରି ଆମେ ଗୁଡାଏ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି, ତାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କଣ ହେଉଛି, ତାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆମର ପୁରା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଘରେ ବସି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ କିଭଳି ଆମର ମା ମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ବିଭିନ୍ନ ଆମର କୁକିଂ ର ଯାହାବି ବା ରୋଷେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହାବି ଆମର ଟିଭିରେ ଶୋ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ନୂତନ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ନୂତନ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳିବାର ତିନୋଟି କାରଣ ଜାଣିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହଁ ଦିଦି, ଭେରି ଗୁଡ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲି, ଶିଳ, ଶିଳପୁଆ ଓ ଆଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଏହି ସବୁ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହଜରେ ଓ ଅତି କମ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି କାରଣ ଅଛି, ଯଥା ବୈଷୟିକ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ଓ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକରି ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ତୁମେ ଏବେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିବ ତାହା ପାଖରେ ତମେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ ହେଲା। ଏଠି ତମ ପାଇଁ ସୂଚନା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଧୁନିକ ରନ୍ଧନ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ? ଏଠି ଅପସନ ରହିଛି ମାଟି ଚୁଲା, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ପଥର ଚୁଲା, କାଠ ଚୁଲା। ମୁନା କେଉଁଟି ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ, ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଛି? ଏହା ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ପରିବହନ, ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୁନି ତମେ କହିଲ? ଭେରି ଗୁଡ, ଏହା ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାରର ଲାଭ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ସମୟ କମ ଲାଗେ, ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗେ, ଧୂଆଁ ବେଶୀ ହୁଏ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଝୁନି ତମେ କୁହ? ଭେରି ଗୁଡ, ଏହା ହେଉଛି ସମୟ କମ ଲାଗେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଆଧୁନିକ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମେମାନେ ଆମର
ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।